Good morning, all of you. Today we are going to discuss composition of liquid and vapor. In this new article, we are going to discuss one of the rule known as Convolve's rule. Convolve's rule states that vapor always contains relatively more proportion of more volatile component than does the liquid phase. Convolve's rule states that vapor always contains relatively more proportion of more volatile component than does the liquid phase. Means, we see here, if we add A liquid into B liquid, and if there is a formation of AB binary solution. In this AB binary solution, the component A have the mole fraction XA and XB is nothing but the mole fraction of the B component. So we see here XA is nothing but the mole fraction of A component in solution. XB is nothing but the mole fraction of B into a solution. And all of you know that the component A exerts the vapor pressure from the solution. And this vapor pressure is denoted by the letter PA. Similarly, the component B also exerts the vapor pressure, and this vapor pressure is nothing but the PB. So PA is nothing but partial vapor pressure of A component. PB is nothing but the partial vapor pressure of B component. Means the component A and B get converted into the vapor. Component A and B get converted into the vapor, and they will exert the vapor pressure called as the partial vapor pressure of A, similarly the partial vapor pressure of B. But we see here, in vapor state, A component have the concentration, and in terms of mole fraction it is denoted by the letter XA, X dash A. So X dash A is nothing but mole fraction of A in vapor state. Similarly, mole fraction of B in vapor state, that is equal to X dash A. So we see here X dash A is nothing but mole fraction X dash A is nothing but mole fraction of A in vapor. Similarly, X dash B is nothing but mole fraction of B in vapor. I will repeat it once again. If we dissolve A into a B, there is a formation of AB binary solution. And suppose this AB binary solution is the ideal solution. Ideal solution is nothing but the solution which obeys the Raoult's law. And the concentration of A into a solution is XA. XA is nothing but the mole fraction of A. But this XA, that is the mole fraction into a solution, into a liquid phase. Similarly, XB is nothing but the mole fraction of B component into a solution that is in liquid phase. A and B get converted into the vapor. They are get converted into the vapor. They will exert the vapor pressure PA. So PA is nothing but partial vapor pressure of A. PB is nothing but the partial vapor pressure of B. And in vaporized state, both the components are present, A as well as the B. And in vapor state, the concentration of A
in terms of mole fraction is denoted by the letter x dash a. So x dash a is nothing but mole fraction of A in vapor state. XA mole fraction of A in solution state. X dash B is nothing but the mole fraction of B, X dash mole fraction of B in vapor state. XB mole fraction of B component in to a solution. So that is the difference between X dash A and XA, X dash B in XB. All of clear? Now we see here, what is the Cornwall's rule? Cornwall's rule states that vapor always contains relatively more proportion of more volatile component than does the liquid phase. Means we see here, in this AB binary solution, A and B components are present. Okay. Suppose the boiling point of B, that is TB, boiling point of A, that is TA. Boiling point of B is less as compared to boiling point of B. Means B component is more volatile component. And this A component is less volatile component. I will repeat it once again. In this AB binary solution, A and B components are present. Out of the AB binary component, B should have less boiling point. A should have high boiling point. Means B component is more volatile and A component is less volatile component. All of clear? And when they will get converted into the vapor state, so in vapor state, if B is more volatile, then composition X dash B should be greater than X dash A. म्हणजे काय पहा की AB बायनरी सोल्युशन मध्ये A आणि B हे दोन कंपोनेंट आहेत. त्यापैकी B चा बॉइलिंग पॉइंट हा कमी आहे, A चा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे. आणि ज्या वेळेला A आणि B चं कन्वर्जन वेपर मध्ये होईल, त्या वेपर मध्ये किंवा त्या वेपर कंपोजिशन मध्ये कोणाचं प्रमाण जास्त असणार, कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार, तर जो मोर व्होलाटाईल कंपोनेंट असेल त्याचं. मग कोण मोर व्होलाटाईल आहे, तर बी मोर व्होलाटाईल कंपोनेंट आहे. का, तर बी चा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे आणि ए चा बॉइलिंग पॉइंट काय आहे, जास्त आहे. ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी त्याचं कन्वर्जन वेपर मध्ये जास्त होतं. मग आता बी चं कन्वर्जन वेपर मध्ये होईल जास्त प्रमाणात आणि त्याचं जे प्रमाण आहे म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे एक्स याच्या तुलनेत जास्त असेल. म्हणजे याच्यावरून वेगवेगळी आपण कन्क्लुजन काढू शकतो. पहा तर कशा पद्धतीनं, तर एक्स डॅश बी याचं प्रमाण जास्त आहे म्हणजे एक्स डॅश बी शुड बी ग्रेटर दॅन एक्स बी आपण असं म्हणू शकतो. म्हणजे वेपर ऑलवेज कंटेन्स रिलेटिव्हली मोर प्रोपोर्शन ऑफ मोर व्होलाटाईल कंपोनंट दॅन डज द लिक्विड फेज. म्हणजे वेपर फेज मध्ये जो मोर व्होलाटाईल कंपोनंट असेल त्याचं प्रमाण वेपर फेज मध्ये जास्त असेल लिक्विड फेज पेक्षा. म्हणजेच जर एक्स डॅश बी जर अशा प्रमाणात जर ए आणि बी ची तुलना केली असता, एक्स डॅश बी चं प्रमाण जर एक्स डॅश बी चं प्रमाण एक्स बी पेक्षा जास्त असेल तर निश्चितपणे एक्स डॅश ए हा एक्स ए पेक्षा काय असेल, कमी असेल. एक्स डॅश ए एक्स ए पेक्षा कमी असेल. म्हणजे एक्स डॅश ए चं कारण हा जास्त कमी व्होलाटाईल आहे ना, मग याचं प्रमाण कमी असणार आणि लिक्विड फेज मध्ये ते काय असणार आहे, जास्त असणार आहे असंही आपल्याला म्हणता येईल. किंवा अजून एक आपल्याला हे करता येईल की एक्स डॅश बी इज इथं दाखवल्याप्रमाणे एक्स डॅश बी इज ग्रेटर दॅन एक्स ए. तर आपल्याला हे दोन्ही मॅथमॅटिकली काय करायचं आहे, आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर कॉन्वॉल्स रूल लक्षात आला का? पहा की ज्या वेळेला सोल्युशनचं कन्वर्जन सोल्युशन मध्ये जे कंपोनेंट आहेत त्यांचं कन्वर्जन वेपर मध्ये होतं. वेपर मध्ये झाल्यानंतर पहा, वेपर मध्ये झाल्यानंतर वेपर फेज मध्ये या दोन कंपोनेंट मध्ये कोणाचं प्रमाण जास्त असणार, तर जो जास्त व्होलाटाईल असेल तो. जास्त व्होलाटाईल म्हणजे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी, की जो मोर व्होलाटाईल
Von Wolf's rule state that vapor phase always contains relatively more proportion of more volatile component than does the liquid phase. We have to prove by mathematically this von Wolf's rule. So for this we can consider x dash A is equal to mole fraction of A in vapor. So for this we have to consider the ideal system, means we have to add A into B. There is a formation of AB binary solution. XA, that is the mole fraction of A in liquid phase. XB is nothing but the mole fraction of B in liquid phase, solution phase. X dash A, mole fraction of A in vapor. X dash B is equal to mole fraction of B in vapor. All of clear to you? Now we see here, according to scientist Dalton, the vapor pressure of XA, the partial vapor pressure of A in vapor state is related to this X dash A, and it is given by the equation X dash A into P, equation number 1. Similarly, PB is equal to X dash B into P. In this equation, PA means partial vapor pressure of A component, X dash A mole fraction of A in vapor phase, P total vapor pressure. Similarly, PB partial vapor pressure of B is equal to X dash B mole fraction of B in vapor state, P total vapor pressure. And if there is a binary solution, so these two equations according to Dalton's law, we have to remember that. And according to, if this AB is the ideal solution, then for ideal system according to Raoult's law, we can write PA is equal to P0A into XA, and PB is equal to P0B into XB. This is the equation number 3, and this is the equation number 4. So this is according to Raoult's law, all of you studied in the previous lecture. PA partial vapor pressure is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by mole fraction of A. PB partial vapor pressure of B is equal to P0B into XB. So this is the relation between partial vapor pressure of the pure component and mole fraction. And this is the relation between partial vapor pressure and the composition of the component in vapor phase. So these two equations and these two equations are different. This is according to Dalton's law, and this is according to Raoult's law. So try to understand here the difference between these two equations and once we can understand, and the rest of the derivation is very simple. We have to prove x dash b is greater than xb or x dash a is greater than xa. I will write here. Okay. X dash b is greater than xb or x dash a is less than xa mathematically. So we see here. Now we see here. We can, if the system is ideal, means liquid is in equilibrium with vapor. Liquid is in equilibrium with vapor, and in that case, P is equal to PA plus PB. P means that is total vapor pressure of the solution, algebraic sum of partial vapor pressure of the two components. Now we can substitute this value in first equation. So therefore, PA is equal to x dash a into PA plus PB. PA is equal to x dash a into P is equal to PA plus PB. Therefore, now we can transfer PA plus PB on the left hand side. So this equation becomes x dash a is equal to PA divided by PA plus PB. X dash a is equal to PA divided by PA plus. And according to Raoult's law, PA is equal to P0 into XA, PB is equal to P0B into XB. So these two values we can substitute here. Therefore, X dash A is equal to PA P0A into XA, P0A into XA divided by P0A into XA plus P0B into XB. P
PA is equal to P0 into XA, PA is equal to P0 into XA plus PB, P0B into XB. Now we can divide the numerator and denominator by P0A. So P0A into XA divided by P0A, this get cancelled out. So therefore X dash A is equal to XA divided by, we can divide to this P0 into XA by P0, म्हणजे याला या दोन्ही मल्टिप्लिकेशनला P0A ने डिवाइड करा, म्हणजे P0A P0 कॅन्सल आहे. मग जर तुम्ही न्यूमरेटरला डिवाइड केलं तर त्याच वेळेला तुम्हाला डिनॉमिनेटरला पण मॅथमॅटिकली डिवाइड करावं लागतं. मग P0A into XA डिवाइडेड बाय P0A, P0A काय होणार, कॅन्सल होणार. मग XA प्लस P0B into XB, त्याला पण तुम्हाला डिवाइड करावं लागेल. मग P0B डिवाइडेड बाय P0A into XB. तर ही स्टेप लक्षात आली का पहा. तर याला कशाने डिवाइड करणार, P0A, P0A कॅन्सल होणार. मग ह्या दोन्ही टर्मला P0A ने डिवाइड करायचं. मग P0A काय होणार, कॅन्सल होणार, प्लस P0B डिवाइडेड बाय P0 into XB. All of clear? Now we see here, if P0B divided by P0A, suppose P0B is equal to P0A, means vapor pressure of the pure component A and B are equal. म्हणजे जे सोल्युशन मध्ये जे दोन कॉम्पोनंट घेतलेले आहेत आणि ते दोन्ही प्युअर कॉम्पोनंटचं जर वेपर प्रेशर इक्वल असेल, म्हणजे काय, तर दोन्ही ए कॉम्पोनंट आणि बी कॉम्पोनंट घेतले ना, मग याचं वेपर प्रेशर P0 आहे आणि हे प्युअर कॉम्पोनंट P0B आहे. म्हणजे दोन्ही कॉम्पोनंट प्युअर, म्हणजे एका बीकर मध्ये ए घेतलं आणि दुसऱ्या बीकर मध्ये बी घेतलं आणि त्याने एक्झर्ट ए ने एक्झर्ट केलेलं वेपर प्रेशर P0 आहे आणि बी ने एक्झर्ट केलेलं वेपर प्रेशर P0 आहे. आणि असं गृहीत धरा की त्या दोघांचं पण वेपर प्रेशर प्युअर कॉम्पोनंट मध्ये सेम आहे. मग हे ज्यावेळेला सेम असेल पहा, तर हा भागाकार काय येईल, 1 येईल. मग XA प्लस XB काय येणार, 1 येणार. मग इक्वेशन काय होणार, therefore X dash A is equal to XA. जर P0, पुन्हा सांगतो पहा, P0B आणि P0A इक्वल आहे, मग या दोघांचा भागाकार 1 येणार आणि XA प्लस XB अल्जेब्रिक सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ A प्लस XB हा किती असतो, 1 असतो. म्हणजेच X dash A is equal to XA. What mean by X dash A? Mole fraction of A in vapor state is equal to mole fraction of A in liquid phase into a solution phase. कधी, हे ज्यावेळेला तुम्ही इक्वल म्हणतात त्यावेळेला. म्हणजे जर त्या दोघांचं जर वेपर प्रेशर सेम असेल तर मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज. बरोबर आहे. हे ज्यावेळेला तुम्ही असं गृहीत धरता त्यावेळेला वेपर फेज मधील ए कॉम्पोनंटचं वेपर मोल फ्रॅक्शन आणि सोल्युशन मधील कॉम्पोजिशन सेम असणार. मग त्याच पद्धतीनं X dash B is equal to XB also. All of clear? Now we can consider if suppose P0B is greater than P0A. म्हणजे काय, B कॉम्पोनंट जो प्युअर कॉम्पोनंट आहे त्याचं वेपर प्रेशर हे जास्त आहे, म्हणजे B कॉम्पोनंट हा मोर व्होलाटाईल आहे. म्हणजे पहा की ए आणि बी कॉम्पोनंट याच्यातून जो बी कॉम्पोनंट जो जाणार वरती वेपर फेज मध्ये हा जास्त व्होलाटाईल आहे. हा काय का आपण असं गृहीत धरतोय की P0B हा याचं वेपर प्रेशर खूपच काय आहे, जास्त आहे. वेपर प्रेशर काय आहे, जास्त आहे. म्हणजे बी हा मोर व्होलाटाईल आहे कोणाच्या तुलनेत, ए च्या तुलनेत. मग अशा वेळी काय होईल ते आपल्याला पाहायचं आहे. मग पहा, सो फॉर दिस वी कॅन कन्सिडर P0B इज ग्रेटर दॅन P0A. म्हणजे ही टर्म जर जास्त असेल
तर ह्या दोघांचा भागाकार, दिस डिव्हिजन शुड बी ग्रेटर दॅन 1 and again XA plus XB plus XB should be greater than 1. म्हणजे ह्या दोघांचा भागाकार जर 1 पेक्षा जास्त असेल आणि पुन्हा जर तुम्ही XB ला जर पुन्हा गुणलं तर ह्या आणि पुन्हा हा 1 पेक्षा जास्ती हा गुणाकार आणि हा गुणाकार पुन्हा XA मध्ये ऍड केल्यानंतर आणि पुन्हा या दोघांची बेरीज केली तर ती 1 पेक्षा काय येते, जास्त येते. मग 1 पेक्षा जास्त आलेल्या भागाकाराने XA ला जर भागलं तर हा भागाकार कशामध्ये येतो, म्हणजे पुन्हा पहा, therefore x dash a divided by xa is equal to 1 upon xa plus p0b divided by p0b into xa. मग आपण काय म्हणतोय, p0b जास्त आहे, p0b जास्त आहे. मग ह्या दोघांचा भागाकार 1 पेक्षा जास्त आहे ना, की दोघांची पुन्हा याच्यामध्ये ऍड केल्यानंतर ते 1 पेक्षा जास्त आहे ना, आणि पुन्हा ही 1 पेक्षा संख्या जास्त असल्यामुळं हा फ्रॅक्शन नंबर येणार. म्हणजे 1 ला त्याच्या कोणत्याही मोठ्या संख्येने भागायला असतात. 1/5 पॉईंट 1/6 म्हणजे 1 पेक्षा त्याच्या कोणत्याही मोठ्या संख्येने भागायला असतात, कारण हे सर्व 1 पेक्षा मोठी संख्या असणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे 1 ला बघा. आणि ज्या वेळेला मग तुम्ही असं करणार, मग x dash a is equal to xa into any fraction number, so x dash a becomes less. म्हणजे हा xa ला ह्या फ्रॅक्शन नंबरने तुम्ही गुणला असता, पुन्हा हा फ्रॅक्शन नंबर काय होतो, म्हणजे पुन्हा फ्रॅक्शन नंबर येतो. मॅथमॅटिकली x dash a should be less than xa. म्हणजे मॅथमॅटिकली x dash a xa पेक्षा काय असतोय, कमी असतोय. लक्षात येते का? लक्षात आलं? म्हणजेच मोल फ्रॅक्शन ऑफ a इन वेपर फेज लेस दॅन मोल फ्रॅक्शन ऑफ a. म्हणजे हा मोर व्होलाटाईल आहे, हा लेस व्होलाटाईल आहे. म्हणजे वेपर फेज मध्ये त्याचं प्रमाण कमी आहे आणि लिक्विड फेज मध्ये जास्त आहे. म्हणजे हा याचं वेपर फेज मध्ये प्रमाण जास्त आहे, मग याचं जर कमी येत असेल, याचाच अर्थ x dash b is greater than xa. x dash b is greater than x dash b is greater than xa. ओके. म्हणजे Monroe's rule state that vapor phase always contains किती मिनिटं, x dash b is greater than x vapor phase always greater than the vapor phase always contains relatively more proportion of more volatile than this the liquid phase. म्हणजे मी पुन्हा एकदा शॉर्ट मध्ये सांगतो पहा की सोल्युशन घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो मोर व्होलाटाईल कॉम्पोनंट असेल तो जास्त वेपर फेज मध्ये जाईल आणि त्याचं प्रमाण वेपर फेज मध्ये जास्त असतं. आता P0B हा याचा आपण त्याचं वेपर प्रेशर जास्त आहे प्युअर, म्हणजे हा मोर व्होलाटाईल आहे, त्यामुळे त्याचं वेपर फेज मधील प्रमाण जास्त आहे सोल्युशन फेज पेक्षा. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. मग संभाव्य मी सर्व टर्म्स तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेले आहेत, त्या पुन्हा तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. आता इन शॉर्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन. आता डेरिव्हेशन अतिशय सोपं आहे, अतिशय सोपं आहे. तर पहा, एक्स डॅश ए म्हणजे काय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की वेपर फेज मधील त्या कॉम्पोनंटचं मोल फ्रॅक्शन. एक्स डॅश मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, एक्स डॅश बी मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, आणि एक्स ए म्हणजे काय, मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्युशन फेज, एक्स बी मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी इन सोल्युशन फेज. हे तुमच्या लक्षात आलं का? हा. मग आता ही दोन इक्वेशन पहा, पी ए इज इक्वल टू एक्स डॅश ए इंटू पी. हे डाल्टन्सने दिलेलं आहे. म्हणजे हे रिलेशन कोणामधलं आहे, पार्शियल वेपर फ्रॅक्शन ऑफ ए कॉम्पोनंट अँड टोटल अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज. ज्या पद्धतीने हे राउल्स लॉने दिलेलं आहे त्या पद्धतीने डाल्टन्सने दिलेलं आहे. हे दोन इक्वेशन हे लक्षात घ्या. मग या दोन इक्वेशन मधला फरक लक्षात आले की मग काय डेरिव्हेशन अतिशय सोपं आहे. आलं लक्षात? मग आता पी ए इज इक्वल टू एक्स डॅश ए म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन वेपर, एक्स डॅश बी मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज. मग आता पहा की ते जर सोल्युशन आयडियल सोल्युशन असेल ए बी बायनरी मिक्सचर तर हे इक्वेशन द्यायचं. मग त्याच्यानंतर टोटल वेपर प्रेशर हे आहेच ना, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. फक्त
ही लिक्विड आणि वेपर आयडियल सिस्टीम आहे असं सांगितलेलं आहे. पी इज इक्वल टू. मग काय केलेलं आहे, या पी ची व्हॅल्यू फक्त इथं पुटअप केलेली आहे. संपला. मग एक्स डॅश ए इज इक्वल टू पी ए डिवायडेड बाय पी ए प्लस पी बी. मग पी ए आणि पी बी प्लस या फॉर्म्युल्यानुसार तिथे इक्वेशन सबस्टिट्यूट करा. मग आता एक्स डॅश ए इज इक्वल टू पी झिरो ए इंटू एक्स ए. मग न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला पी झिरो ए ने डिवाइड करायचं. मग हे इक्वेशनवर एक्स डॅश ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस पी झिरो बी इंटू एक्स पी. आणि पुढची एक स्टेप काय आहे, तर एक्स डॅश ए इज इक्वल टू हे एक्स ए इकडे घ्या पुन्हा पुढच्या स्टेपला. मग एक्स डॅश ए डिवायडेड बाय एक्स ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ए प्लस पी झिरो बी इंटू एक्स पी. हे पुढचं इक्वेशन होतं. म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज डिवायडेड बाय मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन सोल्युशन फेज. मग 1 डिवायडेड बाय एक्स ए प्लस पी झिरो बी इंटू एक्स पी. आणि दोन कंडिशन कन्सिडर करायचे. काय, तर त्या दोन्ही कॉम्पोनंटचं वेपर प्रेशर सेम आहे. मग जर वेपर प्रेशर सेम असेल तर हा भागाकार 1 येईल आणि एक्स ए प्लस 1 होईल आणि एक्स डॅश ए इज इक्वल टू एक्स ए. म्हणजे मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए. म्हणजे काय, जे दोन कॉम्पोनंट जे घेतलेले आहे बायनरी सोल्युशन मध्ये ए बी आणि हे प्युअर फॉर्म मध्ये असताना पी झिरो ए आणि पी झिरो बी ह्यांचं वेपर प्रेशर प्युअर कॉम्पोनंटचं सेम असेल तर मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए हे सेम आहे. आता आपण काय कन्सिडर करतोय, तर बी हा मोर व्होलाटाईल आहे. बी हा काय आहे, मोर व्होलाटाईल आहे. कोणापेक्षा, ए कॉम्पोनंट पेक्षा. म्हणजेच त्याचं प्रमाण वेपर फेज मध्ये जास्त असणार हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग मग पी झिरो बी आणि पी झिरो ए. मग जर पी झिरो बी जर जास्त असेल, पी झिरो बी काय असेल, जास्त असेल, तर मग ह्या दोघांचा भागाकार एक पेक्षा जास्त येणार. मग बी ना गुणला असता त्यांचा गुणाकार पुन्हा एक पेक्षा जास्त येणार आणि एक्स ए मध्ये मिळवल्यानंतर ह्या 1 पेक्षा जास्त येणार. म्हणजे 1 ला ह्या जास्त संख्येला भागला असता इथं फ्रॅक्शन नंबर येणार. आणि कोणत्याही समजा 5 घेतले आणि त्याला पॉईंट गुणलं तर तो गुणाकार हा 1 पेक्षा कमी येतो. म्हणजे तो गुणाकार कोणत्याही नंबरला, कोणत्याही होल नंबरला, कोणत्याही फ्रॅक्शन नंबरला गुणला असता पुन्हा तो गुणाकार कमी होतो. म्हणजे एक्स ए इकडे घेतलं आणि त्याला फ्रॅक्शन नंबरने गुणला असता हा गुणाकार पुन्हा कमी होतो. म्हणजे एक्स डॅश ए कमी होतं. म्हणजेच मॅथमॅटिकली एक्स डॅश ए इज लेस दॅन एक्स ए. म्हणजे वेपर स्टेट मध्ये ए चं प्रमाण लिक्विड पेक्षा जास्त आहे. मग का, तर ते लेस व्होलाटाईल आहे. म्हणजेच हे मोर व्होलाटाईल आहे. म्हणजेच एक्स डॅश बी इज ग्रेटर दॅन एक्स पी. and it is proved that mathematically it can be proved that the one also vapor phase always contains relatively more proportion of more volatile component than the liquid phase. Okay.